خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور پھر دنیا سے واپس چلے گئے۔ لیکن 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں۔ یہ 4 نبی کون سے ہیں اور کس جگہ پر ہیں؟ کیوں خدا نے ان کو زندہ رکھا ہے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں 4 زندہ نبیوں کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ پہلے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور یہ آسمان پر ہیں۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ ان کا نام توریت میں اخنوخ اور عربی میں ادریس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا۔ مقام نبوت کے علاوہ وہ علم نجوم، علم ہیبت میں بھی ماہر تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسان کو لباس سینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ اور وہ بھی مختصر اشاروں کے ساتھ بیان آیا ہے۔ ایک تو سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے 86 میں۔ مؤرخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کا حق عبادت کیوں کر ادا کیا جائے، اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1000 کی تعداد میں سے 100 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، پھر ان سے کہا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ ایسی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا، اور تم لوگ آمین کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریعہ وحی انہیں حق کے عبادت بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائکہ حیران تھے اور بہت سے فرشتے ان کی زیارت اور ملاقات کرنے کے لیے آسمان سے نیچے آنے لگ گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی۔ کثیر روایات میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک فرشتے کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا اور اس کے بال و پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دے۔ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دی۔ وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل، میں ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی ہوئی آسمانی اشیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہو گیا۔ جب چوتھے آسمان سے آگے بڑھے تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کیا اور ملک الموت نے ترش روئی اور سر ہلانے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا یہ ترش روئی اور سر ہلانے کا سبب کیا ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں تعجب سے سر ہلا رہا ہوں کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی روح چوتھے اور 5ویں آسمان کے درمیان قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر بے روایت علامہ جریری و امام سولبی وہ بے حکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ و جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جنت میں داخل ہو کر برآمد نہ ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہیں رہنے دو، چنانچہ وہ جنت میں ہیں، وہ وہیں پر زندہ ہیں، کبھی چوتھے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کے نعمات سے متعنم ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ نبی دریاؤں پر رہبری کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خدا کے نبی ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں انہی کی قوم پر مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے عہدے بعثت کی تعیین مشکل ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ عہدے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں درجہ نبوت پر فائز تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معلم بھی تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی لحاظ سے ان پر مقدم تھے۔ خداوند عالم نے حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل فرمایا ہے۔ جو کوئی دریا میں بے حالت اسلام مرتا ہے وہ اس کو غسل دیتے ہیں اور اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ بے روایت ارائس سولبی
मूवी सफर नंबर 1126। इन्हें खुदावंद आलम ने लोगों की नजरों से पोशीदा रखा है। हयातुल क़ुलूब जिल्द 1 सफर नंबर 208 में है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकते तक जिंदा रहेंगे। खुदावंद आलम ने उनमें ये सलाहियत व ताकत दी है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किस तरह आब हयात पिया था। बेरिवायत किससुल जज़ायरी सफर नंबर 343। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हमरा भी रहे हैं। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब आब हयात की तलाश में निकले थे और सियाहत या तबलीग की खातिर दुनिया का चक्कर लगा रहे थे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। एक मकाम पर जब 360 चश्मे नजर आए तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर वालों को एक एक मछली दी और कहा कि हर शख्स अलग अलग चश्मे से इसे धोकर मेरे पास लाए। सब ने अपनी अपनी मछली एक एक चश्मे से धोई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपह सालार थे, इन्होंने भी अपनी मछली एक चश्मे में धोने का आगाज किया तो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। वो समझ गए कि इस चश्मे में आब हयात है, लिहाजा उन्होंने कपड़े उतार कर उसमें गुस्ल करना शुरू कर दिया और जी भर के उसमें पानी पिया। फिर जब हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास सब लोग जमा हुए और सब ने अपनी अपनी मछली उनकी खिदमत में पेश की, लेकिन जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारी आई तो इन्होंने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी मछली तो जिंदा होकर पानी में चली गई है। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस तुमने आब हयात पा लिया, अब ये बताओ कि क्या तुमने उसमें से पानी भी पिया था या नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने उसमें से पानी भी पिया था और उसमें नहाया भी हूँ। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक सूर न फूंका जाए, और सुनो ये चश्मा तुम्हारे लिए खल्क किया गया था, अब तुम नजरों से पोशीदा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। चुनाचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा और बाकी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर जो नबी जिंदा हैं इनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है और ये नबी खुशकी पर रहबरी करते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुदा के नबी हैं। कुरान मजीद की सूरह साफात आयत नंबर 123 में इरशाद होता है, इलियास खुदा के रसूलों में से थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग करते थे। मुहद्दिसीन और मुआरिखीन का इत्तेफाक है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अबदी जिंदगी अता की गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर मबऊस हुए थे। इन्होंने अपनी कौम को तबलीग की, लेकिन सिवाय एक आदमी के कोई भी ईमान न लेकर आया। बाकी लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन हो गए और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिशें करते रहे। मुअर्रिख हरवी लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम की हिदायत से बिल्कुल मायूस हो गए तो इन्होंने खुदा से दुआ की कि मुझे इन लोगों से दूर फरमा दे, मैं अब इन लोगों में नहीं रहना चाहता। खुदावंद आलम ने इनकी दुआ कबूल की और इनके लिए एक मुद्दत मुअय्यन कर दी। चुनाचे वो मुद्दत मुअय्यन के करीब होते ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चले गए। वहाँ एक घोड़ा जो आतिशी था और सवारी के सामान से आरास्ता था जाहिर हुआ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए और हजरत अल-जसी अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना दिया और अपनी ऊनी जुबे को उन्हें पहना दिया। फिर उसी वक्त खुदा ने उनसे शहवत नफसानी को दूर कर दिया और लवाजिम जिस्मानी को खत्म कर दिया और उन्हें लोगों की नजरों से पर्दे इज्जत में पोशीदा कर दिया। अल्लामा मजलसी हयातुल क़ुलूब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 226 में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर नहीं होता। चौथे और आखिरी नबी जो जिंदा है उनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इनके जिंदा होने का जिक्र खुद कुरान मजीद में भी बयान किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जनाब मरियम बिनते इमरान के फर्जंद हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार उलुल अज़्म नबियों में होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब इंजील नाजिल की गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मारूफ मौजज़ा मुर्दों को जिंदा करना और बीमारों को शफा याब करना था, जिसकी वजह से लोग इन्हें खुदा का बेटा मानते थे। हालांकि सूरह तौहीद में खुदा ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमल बतन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में अम्र रब से कायम हुआ था।